जी बहुत धन्यवाद सब का। और अज का दिन वाकई मेरे लिए जोड़ा है वो तारीखी दिन है। बंदे की पैदाइश तो ज़्यादा किसी डिग्री जड़ी है उन्होंने मिलना वो एक बहुत वड्डी गल होंदी है। और ख़ास तौर पर जो तुसी आखिरी डिग्रियां पहुँचते हो PhD की डिग्री, इस जिंदगी का एक ऐसा मूवमेंट है जिन्हों मैं भुल नहीं सकता। मैं रब का भी शुक्र अदा करता हाँ, अपने उसातज़ा इकराम का खास तौर पर शुक्र अदा करता हाँ। और फिर सारियां तो वड्डी गल ये है कि मेरी माँ ने अपनी हयाती विच ही अपने पुत्र नूं PhD करते वेख लिया। मेरे वास्ते मेरे ख्याल है इस तो वड्डी खुशी की कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मैं उन्होंने सेवा का फल हाँ, मैं उन्होंने मेहनत का फल हाँ। मेरी माँ दे जिहड़ी उन्होंने 50 साल तो कड़ा प्रसाद की देग की सेवा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उस देग का फल हाँ कि अज मैं PhD कर ली है। और मैनू माण है इस गल दे उत्ते कि मेरी ननकाना साहब दियाँ समूह संगतां ने, समूह ग्रंथी साहिबाना ने, समूह परिवार ने साडा जिहड़ा है बहुत साथ दिता है। मैं उन्हां सब दा अंतिक धन्नवादी हाँ। मेरे जीवन के इस खास मौके के उत्ते मेरा साथ देने आए हैं। मेरा नाम कल्याण सिंह है। मेरा पिछोकड़ श्री गुरु नानक देव जी की महान पवित्र धरती श्री ननकाना साहब तो है। मेरा ना सिर्फ जन्म उस पवित्र थां ते होया, सगों उत्थों दे जीवन तो अलावा जन्म स्थान तो वक्त गुरु साहब जिथे पढ़ते रहे, जिथे खेडते रहे, जिथे तंबुआ हेठ लुकते रहे, जिथे उन्होंने हलाल कमाई का जिहड़ा दर्श शुरू दिता, जिथे फसलां उन्हां दियां पशुआं ने फसलां उजाड़ियां ने, उस सारियां थावां मेरी खून विच इस तरह रच बस गई कि जिवें उन्हां सारियां चीज़ां ने ही मेरा जीवन बनाया हो। वो एक ऐसी कहानी है कि असी रोज़ थां थां दे उत्ते जाते, थां थां दे उत्ते असी अपना जिहड़ा है उन्हां थावां दे उत्ते जाते, जिस वेले उन्हां थावां ते जाओ तो इस तरह की खास सुनस हो जाती है कि जिहड़ी तुहाडे आस्ता आस्ता ब्लड दे विच आ जाती है। सो वो सारियां चीज़ां जिहड़ी गुरु साहब ने जिथे जिथे विराजे सन, जिथे विराजमान होए सन, जिथे खेडे सन, जिथे पढ़ते सन, वो सारिया चीज़ां जिहड़ी जिवें हर बंदे की धरती माँ जिहड़ी है उहदे विच समोई हुंदी है, सो वो इसे करके ही वो सारी समोई है। और मेरे जीवन तो बाद एक बहुत ज़्यादा जिहड़ी है वो ये सी कि उस वेले बहुत वधिया मौका नहीं सी एजुकेशन का। बहरहाल ये है कि उत्थे एजुकेशन लैण का मौका जिहड़ा है वो साडी एक स्कूल हुंदा सी कि फस्ट टाइम कुड़ियां का स्कूल हुंदा सी, सरकारी स्कूल। शाम के टाइम मुंडियां दे वास्ते खुलदा हुंदा सी ते असीं शाम के टाइम उत्थे जाके पढ़ना। फिर उस तो बाद जिहड़ा है गुरु नानक हाई स्कूल बड़ा तारीखी एक हाई स्कूल है, उसको बहुत वड्डी वड्डी हस्तियां पढ़ के गई सन। तो वो उस दी जिहड़ी है कि उत्थे मेरी उस गुरु नानक हाई स्कूल दे विच तालीम लई हाई स्कूल दी। उस तो बाद कॉलेज का एक आया कि कॉलेज जिहड़ा है कॉलेज दे विच बचपन दे विच ही उन्होंने दूसरे बालां दी मदद करनी शुरू कर दी। अपनी रोटी जिहड़ी है वो दूसरे बालां नूं खवानी शुरू कर दी। इस तरह ही अगर वेख्या जाए तो जिमें जिमें उन्हां दी हयाती वधदी गई
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੂੜਕਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਤਸਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਟਕੇ ਜਾਂ 20 ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 20 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਰਮ ਪੌਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ, ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤਸਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬੇ ਹਯਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲੀਲਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਸਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ। ਆਖਰੀ 17 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਤਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਨੁਖਤਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨੁਖਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਚਾਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਲੁਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜਮੂਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਯਾਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਮੂਈ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੂੜਕਾਣਾ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੰਨ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੋਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੌਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਤਸਵਰ ਹੈ ਕਿ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮੁਸਾਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਾਬਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀਆਂ, ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਅਗਰ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਧਰਮ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। पंजाब यूनिवर्सिटी को बहुत मुबारक, पाकिस्तान को बहुत मुबारक कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान को पहला सिख सरदार जड़ा है वो PhD मांझी दी एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਿਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੀਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲਚਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਜਪਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ।